بسیار باش تماشاگران هجا هم بخیر هاتن اکران چارپل مدیایی یا برنامه پانوراما هفته تماشاگران هجا به هفته جه امیدیسا بویر و سنویسن گرینگین کو کردا علاقه در دکن به میوان می هجا که کیا ایزور را شیرابه بکن که کیا بخیر هاتین سرچاوا بسیار باش که وقت مگو به هفته می بویرن و دروجه بدنه نقاش بکن به هفته جدی سامج باکور حیا باشور روجبا هم سرویس مهنه هم وان نقاش بکن دخوازی بریوی هم زکن کار دروجه و مدت چه هنه برای سرویس ورن سر اکرانه بله وقت مد سرنویس هذا جديد جارة ما يعول لسر فردا جميل أغلو چالاکوان ولات پرورا کرد کو جمالواته کی گلک ناسکری یا دیاربکر ته و دمک درجه لباشور دجیا و لور کار دکه لدوان سالن داویه ده نخوش بو و جبر کانسره سیویکی مهل نخوشخانه امریکا استانبول جیانا خو دستا و کوچ داوی کرد فردا جمیل اول وقت مگوش معلوماته که ناسکری یا کرده ای دیاربکر دهات مالا قدری پاشا جمیل پاشاوان او بخوا لشامه هات بودنه سال 1950 دا اشرج شامه درباسی دربسپیه بیه دی سالا لبورکو او دویجه دی سالا 1967 دجی دی سوگریه دیاربکر لور لیسه خوندیه اشرج لانقره بیولوژی و امریکا جی دکتورا بیولوژی کریه سال 1980 ورچی فردا جمیل اغلو د سیاست ده و د پرانیجی وک چالکوانه کی جنان کار کریه د گله کومله ده سروکاتی کریه و د رول پیش ده جی گرتیه افدمک درجه جی وک مگو باشور دیجیه و کارسازیه دکر ام جبوه و مالبات اوه سرساخیه دخوازم برا جیوه بهشت به که یا تو تشکی بیجی هیچ بو فردا جمیل
بله اجی گلک مخابن یعنی خمگینم جبر ناوکی وها کسایتک گرین که هم ده میجی کرده ده هی هم جی ده با 20 سال داوی منابعی دبیست جنکا گلک اکتیو بو سمبولکی کرده بو جبر که مالباتاوی همو هاتبو نفکرن او کسین که دیاربکر من اوی کل سوری باشور کردستانی من تکلیه وان خود بو هنک شوان وگریان چیروکه کی گلک دور درجه ل فردا بخو جنکی گلک چالاک بو هم دواره کارسازی دا هم جی دواره ریخستنکری یا جنا و تفگره جنا دا گلک اکتیو بو و لباشور کردستان جی 20 سال داوی که لور هم کاری خود مشتند هم جی تکلیه کی باش پیوندیه کی باش لور آوا کربو اجی سرساوی دشینم دخوازم جبو مالبات حسکرنوی و هوالو دوستن و براستی انسان کی جنکی گلک گرینگ موندا کر برا سر مسابو فردا جمیلوغلو نیخاش هبو کلکو وره سپارتن آخه لدیاربکر هات سپارتن وكيدن وقت جو يعني مالبات وان ديروك كي ديرو دريش للشامي وللجيدن ديروك كوان بر دريج هي لو ماجي از خوازم لبر ام زيده بحثا وينكن سبي ايوار د چارپل ميديا ده برس محمود لوندي برنامه که تایبت بریا 10 ساله هف پیوینه که تایبت لگل فردا جمیل اولو چکر بو ام سبیوی برنامه دوشینن براستی من دو جاره تماشا کر برنامه گلک فاکتین آگاهین بالکش ده فردا جمیل اولو دستر مالواتا خواه کوچبونا وان جیاناوی لشامه لجزیره لدیاربکره لآنها لحولیره لو ماجلس بيواري بساعات أوروبا ساعات حيشت و يا كردستاني ساعات نه ده برنامه محمود لوندي روبلك جديرو كامده ويورا وشاندن از بخوازم تشتكي لي زيادة بكم نها گرینگیه تایبتمندیه فردا جمیلوغلو و اگر مرف مقیاس به اندام مالباتا وان بکه مالباتا کی gelek frehne vegavel Diyarbakır cihanı li seranseri Türkiye cihanı veki malbata Bedirxaniyan ve mixabin gelek genci wan ku îro ihtimaleki pir mezin xu vekî Kurd nabînin ew ku nav wan da xu vekî Kurd dibînin û dixwestin Kurdiyatiyê xu dîrokê carek nişanê Kurda bidin yek ji wan jina ew bû ferda bû hejmara wan gelek kêrî yani ez zanim mesela ez bi hinek ji endamên wan kolejê me bevra dixwand koleja Diyarbekirê de wana hemû karsazên gelek mezin na li Tirkiye nav dengin lê bawer bike ku tu carî negotin Kurd من وقت میگم من برنامه محمود لوندی تماشا کرد سبی ویوره بشاندن براستی فردا جمیل اولو بحثا وانتشتاجی دکه بحثا دبستانین کل دیاربکر آوا کرنه آین تایبت کو دورد کن بحثا او کسیم کو جمالباتی کو کردیتی ناکه بحثا وانجی دکه یعنی برنامه یک تیرا خود تجه و فره تماشاوان سبی ویوره تماشا بکن دی باش بده باشا که یا ام در باسی مجار خواه سیاسی باشور کردستان دست پی بکن وان روژا لعراق و باشور کردستان سردان چید بن هفتیا چوی سروک فرانسه امانوئل ماکرون هاتبو باغدای پشرجی در باسی هولیری بو سردان هولیری کرد براستی لهولیری
با ئاوایەکی پڕ گەرم و دۆستانە هات پێشوازیکردن حتا سەرۆکی کوردستانی نێچیروان بارزانî wî bi tirimbêla xwe otomobîla xwe bir heya ciyê wî ji balafirgehê yanî bi awayekî pir dostane bûn serdana wî bi serok Mesûd Barzanî jî her wiha derbas bû ev serdan bi rastî wek serokê Fransa ne tenê Macron berê jî Haaland ziyaret kiribû dema Mitterrand ji xwe em dizanin ji xanima Mitterrand dostaniya wê çawa bû her wiha wezîrê berê yê Sarkozy Bernard Kouchner em dizanin ku wek Kurdek çalakvanek Kurdek bû ew jî gelek ev bû vana yanî dostaniya xwe her tim rê didin û ev serdan pêşî ez dixwazim ji te bipirsim yanî wateya wî çi ye yanî ev çawa meriv kare binirxîne vê serdana hatiye Ewlêrê Tabii ev serdan gelek girîng bû bi rastî jî ji bo Kurda nemaze ji bo Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê ev sinyalekî pir vekirî ji bo dewletên dewrûber Tirkiye, İran, Iraq ji wan re sinyalekî mesajekî pir vekirî bû ku Fransa yanî sinyalekê ji bo cîran hat dibêjî belê wekî yanî di çi wateyê de yanî dest nedin Kurdistanê an birê em bi Kurdistanê re ne yanî çawa meriv binirxîne Sanî niha yani piçek meriv eger vegere dîrokê li wir meriv dibînî ku Fransa nemaze va 30 salê dawî 35 salê yani piştî ku nodûyek laperîna Kurda çêbû û piştî vêya Kurd bûn îdare li Başûrê Kurdistanê heta îro ji dema Mitterrand bigir heta Macron yani kêm zêde carna hate ferqkirin ew ê wan piştgiriya wan lê ferq hebû li orta wan da lê niha em dibînin ku berdewamiyekî di wî warî da heye ku Fransa bi vekirî û bê ku ji kesî bitirse ji ber ku sê dewletên nemaze Tirkiye û İran ku di vî meseleyê da terefin gelek cara li hember Fransa helwestê xwe nîşan danî û bi tundî nîşan danî me gelek cara dîtî ku çawa aciz bûn çawa dijminatiyê Fransa kirine Tabiya jî dîsa Fransa dixwaze ew rola xwe ya dostaniyê bi Kurda re vekirî îlan bike û bêje ku ez yani heta dereceyekî ku Fransa û Kurdistan müşterek yani tiştên wanê müşterek hebin di wî çarçevê de heta dawiye Fransa hazir ku piştgiriyê bide Kurda îjaba tiştekî pirsekî gelek rehet nin ji bo Fransa Fransa li nav NATOyê digel Tirkiye tekiliya wî ez ji xwe vê ji te pirsim yanî mesela pesnê pêşmerge da li hem şerê wî li hember Daişê her wiha heman tişt li Rojava pesnê wîya da piştgiriya xwe û dostaniya xwe ji bo gelê êzîdî nîşan da vana xweş in meriv vana bibîse xweş in yanî alîkariya van tişta dikin xweş in em bêjin mesela çek didin Kurdistanê alîkariya perwerde û aborî didin Kurdistanê lê dema gotin tê ser serxwebûna Kurdistanê yanî niha em behsa welatekî Efrîka nakin welatekî Asya nakin em behsa Fransa İngiltere wek Amerîka dikin yanî dema gotin tê ser serxwebûna Kurdistanê yan jî em mînak bidin referanduma Kurdistanê vana wî dostaniyê nîşan nedin yanî ev ya ji çi tê yanî sedem çi ye yanî Be baweriya me ev pirsekî rast e li ciyê xwe dayê lê dewletên wekî Fransa yan jî ew ê ku dixwazin dostanî bi Kurda re bikin hinek tengasî wan ê dîplomasî heye ji ber gava dinêjim xwest bêjim
دواری آبوری دا تکلیوان هی به ترکیه را ایران را به عراق را سلاح دادن دستین دناف ناتوی دا به هفرانه گلک تشتین وانی مشترک هنه لده عین وقتا دخوازن پشکری بدن بو کرده از تخمین ناکیم یعنی به باوری همه او چارچوه که تبعست کی جویا بیتره او جی راست دما رفراندوما سرخابونه دا فرانسا قاسي کو ما جه هوی دکر پشکری نشان ندا لی پشتی کو عراق و ترکیه و ایران ایریش کردان کرن باشور کردستان کرن کرکوک 18 اکتبر کت دست دولتین داگیر کر پشتی ویا yani Irak tuntur evtir bu yani şerif hatta zakoy hatta Türkiye gibi لور تخمينا من فرنسا رولكي قالك مهم قرت او تكليا كل اورتا باغدا و اربيل دا تشيبو هولير دا تشيبو بسايا دبلوماسيا فرنسا تشيبو دوي اودا مثلا السويد بخوجي وكي دولتك بتشوك اللي ازانم يعني قالك خستبو رولكي بليزي Yani mesela Amerika ve rolü ne khas bilize, İngiltere ne khas bilize, le Fransa xuda ber evi wan riska, u tabii ki Türkiye rişwan kir falan le disa gav paşta nabet. Na lever henek tişten din hani ku ez dixwazim bejim. Yek şwan tabii hamu ev serxabuna Kurdistanê xu digîne çawa Kurd nav xu da yekîtin yan ne yekîtin. Dema referandumê em pir başsan ez bixul lûr bûm berê referandum piştî referandum dema referandum ez lûr bûm me dît heta deqa dawî jî di nav Kurda bixu da ew tune tefahum tune bû yani lehevatin tune bû heta deqa dawî jî İran dixwast midaxele bike Iraq dixwast heta Türkiye dixwast midaxele bike o viya jî Amerika û dewletên wekî din zanî bû yani wana yani netice vahabi bijibo ya duhastin peşiyavi bigrin de eğer Kurd hamu ser mesela referandum da yekden bibana veki hez veki peşmerge veki kuvvet veki siyaset eğer yek bibana tücari hiç milletek hiç devletek hiç avaya ki nikar bu peşiya şel 5 milyon insan bigirtsani em bu belki de piyasaya da tüneli و ام گاوا دکوین تنگاسیه ام هیوی دکن که هنگ دولت آلیکاریه مبکن او قصد راحت نه ام آلیکی آلیدن دا او صورتی که ملور دید yani آلیه کی دا برز نچروان برزانی سروک مسعود برزانی و مسرور برزانی هر سه tabii ki رغلیوان جدا بو لخواستن او یکیتیا کردان دما سردانا ماکرون نشانه گلی خوب بدن و نشانه دروژی بدن yani ev mesajı ki pır bu kuvvet bu bağımın tiştekidin ji keyf aman hat ku mesela tedi ev biyaniyen ku ten yani serok vezir bin yan serok bin yan vezir bin yan evana peşi dişin hevleri dişin Süleymani dişin zam kuder hamiya dibinin ve Macron sanakir Macron le hevleri bu ev kesin ku green bu wana dit le pevis nedit ku her Süleymaniye yek ev serokin embejin yekiti goran nizam ki wana jibin ev modeli ku yani hatta na başur Kurdistan'ı hati avakirin modeli ki rast ne یک اداره دبی هبه یک پیشمرگه دبی هبه یک هیز دبی هبه yani یک avya مجاره ki gelek fre kekaya براستی به مر آوای ki fre سریام نقاش بکم مجاره کردایه yani وقت تجی گوت وقت سروکین و دولت مزن سردان کردستان اتکن ام پر که خوش دبن که فهمته هر وها gelek کردستان جی که فهمته لداوی دا وقت مگود و دما سرخوبون و اوکا کردستان دا مخابن بیدنگ دبینن اگر جبو سردانا ماکرون تشکیدن تبیجی هبه بیجه yani
هناك مساجي وی مثلا پیشمرگین جن سردان وان پیشمرگین جن پر گرینگ بو مثلا مالا مالباتك پیشمرگه جی کرن کر مالا شهید اوی کو دست دعسات و شهیدین اوی پر گرینگ بو ایدن جی مثلا شنگالی دا خواست مساجی کی بده کو yani tabi Türkiye her bombardıman dike evra gelek tevler valiye siyasi da lelurji خواست yani bejü tedi şengal be padinle yani خواست uyar deşi. Evet şu hevditine ki Nadia Murad rajipe kanibu ve diye galata Nobel'a açtığı. Vakidin çıkı bejü hej bu serdana makro. Başa vak mago yani van roja serdanın gringle Kürdistan'ı dibin İroji nizam sürpriz bu nizam an plan kri bu partiyen Türka Jwan CHP Serdana Kürdistan'ı kırdı. Bu min ki sürpriz bu. Yani bere nizam kırdı ne kırdı ne kat nay bir amen le beriyat demek ki direj beri hafta sal beri bu nizam çıkıyor. Kılıçdaroğlu xwast Seroki xwast Serdana Kürdistan'ı dike le ne bu nizam ana nay bir amen sebep bu. Efşanda CHP ku Serdana Kürdistan'ı kırdı Serok vezir u Serok Mesut Berzani Raciviya. O her vaha iro disa nüçek belav ku konsolos Türkiye Bağdayı bu divan rojin peşte Serok Türkiye Recep Tayyip Erdoğan dixwaze Serdana Irak'ı bike. Yani ne dure ku eğer Erdoğan Serdana Irak'ı bike kare Serdana hevleri jibke yani. Yani her vaha ev şanda muhakkak dikare ku az buxwe war dinirxînim a CHP kare ku bêje Kılıçdaroğlu ju di rojên pêş hera Serdana Kurdistanê bike. Tu çawa dinirxînî van serdanan li gor te çi ne yani? Bi baweriya me ev hem Serdana dawî ku îro çêbû yan ji do çêbû ev ê CHP û wekî din jî têkilî û peywendiyên AKP û Tayyip Erdoğan bi Herêmê Kurdistanê re hemû girêdayî ew aqlê ku di nav dewletê de heye yani dewleta Türkiye bas dikim li gora wan aqla gora wan plan û programa bernameya dimeşi û derveyî tiştekî tune yani CHP bixwe em zanin çawa di nav kîjan mekanîzmayê dewletê de ye yani ji bo menfaeta xwe Serdana werdike ji bo deng ji bo ray ji bo hilbijartinê Türkiye yani yan jî dixwaze ku ji HDP ji ewkê dîsa piştgiriya wan bikin yani alîkar bibin yani çawa merim dinirxîne yani yani na taxmîna min ne ew tiştek ku yani ew qas ew nine ez bi baweriya min ji ber ki CHP cara pêşî ev serdanek wa dike eger werbîra te dema di nav internasyonal sosyalîst zanî hem KDP hem jî yekîtî li wir endamin û HDP jî endamin CHP jî endamin û gelek care dema Baykal problemê ew ê derket ku em bêjin bar dikim Celal Talabanî dixwastin bikin cîgirê Serok Sosyalîst Internasyonal evekî îtiraz kir Deniz Baykal bû mesela ew ê de dava axaftin dikirin Kurda ew Deniz Baykal ji salonê derdiket ne dixwast gudariya ew tabii Deniz Baykal yani yek şahıs tenênin CHP piraniya CHP wisa difikire û Kılıçdaroğlu jî bi operasyonekî piştî Deniz Baykal'a tura niha xuyayê dewlet di nav xwe de dixwaze hinek tişta bigwerîne ew jî yani ihtimalek mezin ku ew beşên ku CHP û İYİ Partî dixwazin piştgiriya wan bikin wekî alternatîf li hember Tayyip Erdoğan derxînin ji bo ya jî tiştekî ev wekî atraksiyonekî ku berbi ji bo herêmê yani rojilata navîn de Türkiye kîjan rolê dixwaze bilîze li wir wekî vekirinekî yani ji bo CHP wekî ewekî yani awansekî
devlet dixwaze bide ku bêje yani em jî dixwazin bibin iktidar piştî Tayyip Erdoğan em dixwazin bu wera teklî xwe baş bikin em şer nekin em nizamçı nekin ev jî plana devleta Kurd yani alakayı bi Kurda tünneyi menfaati Kurda têda tünneyi ji bo çi tünneyi ji vekî Kurd heta îro jî destê wan da çi dixwazin me Kurdên Bakur çi dixwazin ji vekî eger tu HDP binêrî HDP de bernameyê xwe de programê xwe de yan hemû çalakiyên xwe de heta vê gavê raya giştiya Türkan nizane HDP çi dixwaze yan jî Kurd bi xwe jî nizane HDP çi dixwaze eva tiştekî pir girîng ji ber ku yan daxwazên Kurda hatî jêr îja Türk gora xwe çawa bixwazin gora menfaatê devleta xwe milletê xwe dixwazin tişta plan û programa çêkin ez viya jî bi wî awayê dinirxînim lê baş e tabii tekili çukas bibe diplomasi çukas bibe ev qas baş e ji ber ku hinek tabût dişkên CHP jî hemû Kurda baş nabînin yani piraniya wan cumhuriyetê Kurdan dikin ji bo ya belkî rastiya bibînin serdana Kurdistanê bikin hinkî rastiya jî bibînin yani qebûla Kurda qebûl bikin welatê Kurda qebûl bikin devleta Kurda qebûl bikin Kemalîstên Türk yani lê îro min Twitterê wan temaşe kir ew ê ku serdan kiribû Siracı Kaan Siracı bû çi bû navê di tweetê xwe de behsa Herêmê Kurdistan nake behsa yani Seyra gotiye min jî wî gotana yani xwe nabêje Kurdistan nabêje Herêma Kurdistanê dibe Bakurê Iraqê yani war dibêje heta ya ew daxuyanê wan di Rûdawê de jî war derketiye yani serdana cîkî dikin navê wî ciyê nabêjin yani aynî weka Doğu, Güneydoğu, Doğu dili nizanim çi bi vîya wî ji bo Başûrê Kurdistanê jî bi vîya wî binav dikin. Baş e em ji partiyên Türka derbasî partiyên Kurdan yên Başûr bibin kekkeya yani di dehê cotmehê de hilbijartinên Iraqê hene di hilbijartinên Iraqê de ji bo Kurd bihêz bin yani pêwîstiyeke İttifaka Kurda, Partiyên Kurda heye lê mixabin heta niha tu tiştekî tune PDK ragihand ku wê bi serê xwe beşdarî hilbijartina veser bixwe wê li Hewlêrê, Silêmaniyê, Duhokê, Helepçe, Kerkuk, Nînova, Selaheddîn, Embar, Necef, Kebela, Wast û Diyalayê bibe yani li bajarên Ereba jî wê namzet nîşan daye wê derkevin hilbijartinan lê hin gotin hene ku goran û yekîtî dikarin îtîfaqek bikin ji bo vir yani gelo çiqar rast e yani acaba Kurd giş bi hevdûra îtîfaqek bikirana mesela em bêjin li Kerkûkê we Kerkûkê wenda kir berî sêv çar sal yani hûn Kerkûkê bi hevra têketana hilbijartina û zêde endam derxistana yani wiha perçebûn baştir e yan herkes cuda ve baştir e em wan çawa yani em çawa binirxînin kek Bele yani piştî vefata Mam Celal valayekî pir mezin aliyê yekîtî da çêbû ji xwe beriya wî yekîtî bû du perçe û her du perçe jî serokatiya wan ya niha piştî Celal Talabanî û Nûşirvan Mustafa serokatiyekî bihêz nine serokatiyekî bingeh nine yani tiştekî can ez gudarî dikim dixwazim bêjim ka Bavil Talabanî dixwazim bêjî çi yani tîpekî çawayî fîgûrekî çawayî çuqas siyasetê zane çuqas dîplomasiyê zane ez bi rastî dibînim ku zêde tiştekî tuneyî yani ku ez tatmîn bibim wekî Kurdekî tabii ez nikarim pîvan dîtina min ne dîtina te ne lê milletek gava temaşa dike ev çi dibêje dixwaze çi bêje evan girîngin li wir valayekî pir mezin heye di nav ew da û alaqayê bi pirsên aborî heye yani pirsên desthilatê heye ew jî tiştekî meriv rexne bikî ji seranserê Başûrê Kurdistanê de kulturekî pir xelet û xirab çêbûye
ew kultur zû bi zû ji ortên dikare rabin. Sanî ji destpêkê xeletî kirin. Mesela çi xeletî kirin? Du hêzên pêşmerge heye, du îdare heye, du pere bütçe heye. û herkes bi gora xwe çawa bixwaze dikare bütçeyekî ji dewletê bigire. Yani gelek keyfiyet heye. Ev tiştana ji bo dewletekî ku meriv ava bike pîvanên rast ninin. İcar ji bo ku hilbijartina Iraqê da Kurd wekî grûbek behevra müşterek hareket bikin tabii ji bo Kurda baştir dibe. Kerkûk jî paş da dikare vegere. Lê Kerkûk em ji bîr nekin ku Kerkûk bi destê Kurda hate teslîm kir. Yani destê Kurda bû beşek Kurda ew ya teslîmê dijmin kir. Ev jî berê 5-6 sal bû. Yani evana hemû tiştê ku me jiyayê. Mixabin yani pêşerojê de hêviyekî ku di wî warî da meriv bibîne gelek kême, gelek qelse. Lê dîsa jî yani em bêjin Serokkomarê Iraqê hîn jî Kurd heta îro yani piştî 2003 heta îro di hilbijartina da ew dewam kiriye. Rola wî çi çin ez nizanim zêde tune xuyayê. Lê yekîtiyekî ê Kurda eger pêk neye ew îdareyê ku destê wan de her ke biçe ew ê qelstir bibe ew jî dikare bibe sebeb ku piştgiriya navnetewî kêmtir be. Heta ew ciyên ku dibêjin hîn nehatine bi Kurdistanê ve nehatine girêdan wek xanekîn û ciyê din li wan dera wê hîn zeîftir bibin yani wexta yekîtî werçê nebin di parlamentoyê de xurt nebin parlamenterê wan nepirbin. Yani ez wekî Kurdekî di fikirim dibêjim mesela niha 18 Oktoberê ew ciyê ku me wenda kir Tûz, Hormatû, Xaneqîn û Kerkûk û Şingal, Mexmûr evana hemû çûn yani sedî çel axa Kurdistanê ket bin destê dagîrkera. Li wir Haştî Şeabî heye, PKK heye, Iraq heye, Türk hene, Nizamkî hene, herkes li wir, Hizbullah heye. Pêşî divê eger hestekî kurdayetî hakîm bibe di Bakurda pêşî hesab bikin ki ew sedî çelê xwe çawa ez ê paş da veke. Ev jî fırsetekî ber çavê me dayê piştî me yekî hilbijartin çê dibe eger tu yek bibî di dikarî îdare wan hemiya paş da bigirî. Ew qas vekirî. Lê nakin. Baş yani hîn wext heye way mehkî zêde mehkî heye. Lê ez texmîn nakim bi rastî min hêviya min tune ji bela ku PDK jî ragihandiyekî namzetê xwe diyar kirine kan binevin wê çawa dehê cotmeyê de. Wek te jî got Macron çawa piştgiriya xwe da Şingalê lê li Şingalê hîn pirsgirêk dewam dike. Piranî jî hebûna PKK û Heştî Şeabî vana pir dewam dikin. Têj bo ew çi bêjî yani van nîqaşa nêrînê te çi ne yani bi rastî ev çend mehe war dewam dikin û ev hêz hîn jî li wir tê çawa bile. Yani belê rojlata navîn piştî ev mesele ekstremîstên İslamî derketin holê yani nemaze piştî mesela ew ê mesela New Yorkê ku 11 Septemberê îlonê girişê Amerika kirin û heta îro dewletên Rojava nemaze Amerika û pêra em bêjin İngiltere û Fransa, Almanya vana stratejiyekî qebûl kirin ku ew jî ev e dibêjin bira terör hebe, ekstremîzm hebe, İslamîst hebin lê bira di axa me de nebin. Bira Amerika nebin. Axa xwe de bihev kevin yani. Axa xwe de li Afganistanê dibin, li Kerkûkê dibin, li Raqayê dibin, li Kuderê dibin bira bibe lê bira ba me nebin. Ji bo ya ev hemûya xwestin komî serhev bikin. Yani hem li Afganistan aynı tişkirin hem jî li Sûriye û Iraqê aynı tişkirin. û tu temaşa bikî çû qas ekstremîstên lê dünyayê hene hemû berê xwe dan wira çûn wira. Lê ev nehat ev stratejî rast nebû ji ber ku yani ekstremîstên ku çûn wira dîsa ji Amerîka diçûn
ji İngiltere diçûn, ji Almanya diçûn, ji Fransa diçûn, ji Kanada diçûn, ji Swêdê diçûn. Yani û vegeriyan vira, hemû vegeriyanê dîsa zarokê wan çêbûne û bavê wan hatiye kuştu, hemû terorîstin yani. Îcar nîvê wan dîsa bibin terorîst. Bi wî awayê mesele hel nabe. Niha devletên Rojava bawa meselekî din jî serê xwe de ew kirine. Ew jî dibêje em naxwazin şer bikin li wir li ser erdê. Bira hinek din şer bikin. Para milîter, grubên paramilîter wekî yani PKK jî bi wî rengî qebûl dikin. Heşdî şabî jî bi wî rengî ye. Grubên wekî din em bêjin ev li Sûriye mesela navê wan nayê bîra me Hezar navê wan heye. Ewana hemû grubên paramilîterin ki alîkarî wan dike. El-Qaidayê nizam ki evana hemû devletên yani silahê xwe ji devletên Rojava digirin û bin kontrola wan danê. Carna bu wan re hevkarî dikin, peywendiya wan heyî falan. İcar tiştê ku na li Sûriye dibe yani temaşa bike Türkiye wekî devletekî mezin jî xwest xwe wekî grubekî paramilîter bide qebûlkirin ji bo Amerîka. Dibêje ez ê şer bikim. Çima bira YPG şer bike. Amerika'yı bir de fazla dibê wezife bidin ez ê şer. Dibê wezife bide, pere bide, silah bide min çima dî Kurda ez ê şer bikim. Lê ew şer nake ji ber ku ew bi xwe jî ekstremîstên dünyayê hemû ji Tirkiye derbas bûn. Yani Entab, Suruc, Ruha merkeza wan. Îro her wira bi seda bi hezara ekstremîst hemû hatine di axa Kurdistanê de bicî bûne û destê wan de deslat heye, pere heye, silah heye. İcar yani tek çû yani plan û programê devletên Rojava tek çûye, Amerika tek çûye nikarin ji binî derkevin. İcar mesele Şingalê jî tiştekî wisa ye. Li Şingal tabii karasetekî pir mezin çêbû. İnsan hatin kuştin, jin hatin tecavüz kirin, jin hatin firotin yani talan bû fermana wan rakiribûn milletekî Yezidî û Kurd. Ew naçarin yani ki alîkarî wan bike ew ê xwe bidin aliyê wan. Li vir jî yani em bêjin PKK rastî jî alîkarî wan kir dema derketin çiya û ji vegera xwe de yani alîkarî ji bo wî ya jî li wir ciyê xwe çêkir. Ji vekî Qendîl her roj bomba dikirin nadixwazin li mexmûrê wan de re ew bikin. Tabii dawiya wî tiştî tune ji ber ku yani PKK yan rêxistinên wekî din. Ew ku destê de silah heye divê pêşî serweriya Başûrê Kurdistanê qebûl bike. Çênab yani silah bigirî destê xwe û paşê Tirkiye her were êriş bike. Ya evana rastin ne lê nayê guhertin ji ber ku wekî destpêkên min got yan devletên Rojava piştgiriya xwe didin van gruba û bikar Rastî mijar wê demek dirêj hîn dewam bike heya pirsgirêkên li Iraqê hebe wê li Şingalê jî bi vî awî dewam bibe. Em dibînin ku wê were be. Dixwazî em ji Iraqê derbasî ewkê bibin, Bakurê Kurdistanê bibin, Tirkiye bibin. Van roja bi rastî bi awayekî germ nîqaşên li ser hilbijartinên Tirkiyeyê têne kirin. Yani wer diyar be ku sankî di demek nêz de wê hilbijartin çêbin. Lê İttifaka Cumhur ku ji MHP û AKP tek tê wana diyar kirin ku wan li hev kirine ku benda hilbijartinan ji sedî deha daxin hefta heya heta sedî pênc jî tê axaftin. Yani ji nişka de ev derket orxê. Ev pirsgirêk pirtir ji bo Kurda ji bo HDP ji berê de dihat nîqaş kirin. Lê ana ji bo çi ama ji nişka we derket holê bi rastî pir kes hîn baş nizanin. Yani hinek kes dibêjin ku MHP ji bo xwe vê ewkê derxistiye. Yani MHP eger ji bo xwe vê bendê daxîne ji xwe di İttifaka Cumhur de ye yani hewce nake bendavekî wisa hebe wê têkevê. Hin kes jî dibêjin ku îmkan mümkün e ku hilbijartin çêbin vana ittifaq nekin di hilbijartinên
parlamentoya da piserê xwe têkenî, MHP piserê xwe têkenî, AKP piserê xwe têkenî, rê li ber îtîfaqa bigirin ku partiyên din jî nikarin îtîfaq bikin weka Deva û Gelecek û êdin berdûr îtîfaq nekin. û di hilbijartinan de MHP ji bo serokkomariyê jî piştgirî bide Erdogan. Tabii vana giş nîqaşin şîroven e em bêjin eger ji bo HDP ve ji xwe dixwazin HDP jî bigirin. Tu çi difikirî? Yani ji bo çi ev van gotina jinûşka de derketin ev nîqaş ji bo çi hene? Ya tabii gavadine ji destpêkê me got ev dewletekî wisa ku bi yani îdara wanê ku em dibînin ew ê ku em nabînin carna nav hevdanê carna dijî hev şer dikin carna grubin welhasil yani gelek tevlevin mer nizam çawayê lê hinek faktörên ku vî van salên 20 salên dawî ku AKP di iktidarê dayê derket holê yek ji wan mesele cemaatên ku li Tirkiye hene ew ê îslam ji xwe ra kirine bingeh ewana gelek xurtin ne tenê tevgera Gülen lê dervê wan bi dehan navên din hene ku her yek ji aliyê xwe ketine nav desthilatê ew wezaretên ku niha kar dikin li wir mervê wan hene kadroyê wan heye di parlamentoyê kadroyê wan heye di nav esker û polîsan de kadroyê wan hene îcar vana yani ew ê Tirkiye guherand Tirkiye niha normal bûyî dewletekî îslamî ku esasê xwe da gora ew ji destpêkê gava hate damezrandin 23 da ku Mustafa Kemal pêşengî dikir heta îro bi pesna xwe didin ku dibêjin em sekûlerin em falan nizamçî ew tiştana hêdî İslamî ew qas yani bi quvvetên ku dikarin gelek tişta biguherîn. Em ê werin vê mijara me yê piştî vî ev e sekûlarizm û Tirkiyeyê yani ev daxistina bendê û nîqaşên hilbijartinên yani gêrî ketên yani ji bela ku eger ev guhertin çêbin li gor kanûna destûrî ya Tirkiye divê hilbijartin piştî 20 salek ji min re çêbe. Yani ji bo çi ana van nîqaşa tên kirin yani? Ya niha bi salan daxwaz hebû ku em bêjin ev benda hilbijartinê daxînin ji bo Kurda ji bo HDP tedî HDP demekî nikaribe ji bo ku Kurd nekevin parlamentoyê ev bend heye ev bend heye dixwazin daxin yani yani ji bo Kurda nagwerîn ev sedî sed ji bo Kurdan sedî sed ji bo Kurdan ne ev ji bo desthlata wan çawa ew ê dewam bike ya dewam neke zêdetir tiştekî taktîkî dikaribe bit sanî ji ber ku ne tenê û ew jî ne diyar ew ê çawa be na ji ber tenê mesela bend nine mesela dibêje piştî bend jî dibêje ew herêmê ku nizam herêmên teng û herêmên fira û nizam çi gelek yani hinek formül ji xwe re ew bînin ku Kurd kêmtir bikevin heta hinek formül dîtine ku wek partiyên wek Deva û Gelecek û ji AKP veqetiyan e nikaribin têkevin îtîfaqa û yani zehmetîn war jî dixwazin li ber wan bigirin yani çêkin. Belê lê ew tiştê ku em niha dibînin ev nemaze van mehê dawî ku têm naqîşe kirin zêdetir beşek Kurd di nav dewleta Kurd Erdogan ji çav derxistine ya Erdogan hilbijartin gava çêke îşê wî xelas bûyî lê ew ê ku werî şûna wî ya Akşenerê yani jê xirabtir yani ji Erdogan tirine ya jî Kılıçdaroğlu'yê ku girêdayî ya Kılıçdaroğlu nikaribe bi serokê Tirkiye ne mümkün ji ber ki Alewî Kurd yani ew ya CHP'yî di nav wan de gelek hene ku jê nerazî ne lê ew jî li gel teme ku yani ne mümkün e yani ya li Tirkiye ticarî Alewiyekî nakin serokê Tirkiye ne mümkün sanî ew ji xwe veya nabêje Kurdim jî nabêje Alewîyim jî diçi camiyê falan normal Alewî naçin camiyet sanî
لأف دخاز أف شو جامعة سبا ني حسابي دولتي بيجي نظام شيء علوي نا مسلمان شيء يعني دولتك وساي جبوا يا قال لك تشتكي وتشهد بالنها خوياي رجيم أو بقواري ثاني رجيم كثير خطير كولتورا كي وسا أفا بيكل تركيا أم بيجن أو كسين محافظة كار وديندار أولدار يعني تجاري ونخوازن كو علوية كي هالبجيرن دنجي وخبتني بيبكن سروكي تركيا يعني نعم ما ممكن نعم أجب ترى أري مجاري ما براستي فرندكن بحقتي يعني أجر سر هالبجارتن تشكيدن يعني لبر هالوسطى كردان نظام هذا بي زيادة أكنكر گوشخوا جبو ما نمی ما اما سدی ده درباس کریه اف جبو تشتکیدنه افیاتی چی به جبو هلوستا کردن یا نها اگر کرد وکی قوت به وی حالی خوشی یعنی اگر ام قوتی که هی تبی اوقاس زور دستی و پروبلم و ایریش نظام پرستی و مدیال بروان گرتیه ساندن و نظام چه دی ساجی یعنی کرد وکی yani Türkna mesela televizyon vedi ki bastekin de bejin raya kurda. Tedi beri ne diyorsun işte ki var. Naha raya kurda de bejin dikkat tesir bike. Raya kurda gava de bejin yani esas yuhuda rastiye kitinin zaman de bejin le Türkiye Kürt gurbeki evet hatta 8'de 4'de 5'de belki 20% sedi 20 قوتي كرده هي جبرك جت ترسا افدرنا كيفن لي نورمال حتى سدي سيزده شو اگر بوي اواي دوام بكره حتى ايرو بكي سدي بيشي ببا لي او بوتنسيال هي ايجار لي مخابن كرد داخواز داخو انين خواري يعني تو داخواز كمان تني ناله البجارتين مثلا از اگر جدر و بنرخيم از ببينم از وكي HDP كس بيرا ناقص بده بستينه مرحبا جينا كنجانا از بيجم يعني از وكي بارتيه كي هالوستي من افي اگر اف داخوازين كو از تينم زمان وان داخوازات قبول نكي از دنگي خنادته او قص بكري ايجابيا نكره بيخو اشكره بكن يعني اتفاقك لدور كردا بقرن يعني و اشكره بيكو نم مخالفات نجاب نيدن تو كس ناخذ هذا بيرا يكي باتفاق وهذا بيش حتى نقوتي تشتكي نفسي نا دولة تخازن نا بارلمانتو تخازن نا زمان تخازن تشكي ناخذ زمان جانا تخازن لي اوجي يعني مرمزان شاف يعني لتركيا تابي جبلي هالبجارتنا نقاشك دنجي في حفته دركت orada دیمنک درکت orada براستی کسین مدرن و سکولاریست او بون او جی آوایی دادگاه بلند بدعایان هات بکرن یعنی شووا سروک دیانت جی شوه لور او بون پشت نقاشن سکولاریزم دست بکرن کو گلو سکولاریزم ایدی جهوله راد به شبلاکو اردوغان بری 25 سال بری گوتگو کو دموکراسی وقت بیجه و سایت یعنی اراجه کو مرد درباسی دستلاته و ایدی گوارتنین کو کرن مکتبین کو دوز بیجن جرا نورمال بیجن کو همو بونه امام خطیب ترين بريفات ان شخصي بنا نورمال نميناكا صوفيا ديت يعني لور شوبا ديسا سروك ديانته رولا تاريخاتا چخوا مزم بيه بلند بيه دناف جواتا تركيا ده وهري داويجي اف آوايا دادگاه بلند بدعايان هات بكرن كو ان هات بيجن ايدي دادگاه و دادویر و وانا گشت بن تسیرا اول و دین دمانه اوجیته و معنی کو ایدی و نکاربن پریارن مدرن و وجدانی کاربن بدن لگور اولی لگور شریعت و جارا پریارا بدن
تو çavardın xeyri kek keyayıza. بباوريان يعني ev iktidara İslami ku bi destê yani peşî ji Partiya Refah hatin û hemû telebên Erbakanın piştre ji bo iktidarê ew tiştekî te got yani ji bo iktidarê her tiş mübaha her tiş yani caiz em dikarin çêkin esasî xwe tê wî manî ji bo ki iktidar bixin destê xwe mesela Tayyip Erdoğan 20 sal digot em ê kirasiyê xwe bigwerîn yani kirasiyê xwe ew ê İslamî û ew ya em ê bigwerîn dixwestin ku mesajê bide xelkê re bêje ku yan ji me netirsin em tenê İslam naparêzin lê em aynı wexta Türkiye diparêzin hemû taktîkên ji bo hatina desthilat bû û îro desthilat hatî destê wan dayê û bi rastî ev pêvajoya dema Özal dest pê kir yani Özal dest pê kir heta îro hat teşvîk kirin normal xwestin cemaatên ki İslamî zêdetir bibin mektebên İmam Xatîb zêdetir bibe û ew vakf bi navê vakfa vana tevgerê xwe rêxistinî dikirin bi sedan vakf hene niha ji dewletê pere distînin yani û pereyên pir mezin distînin yani wisa ku meriv carna tê nagî ew kes pere çawa dikarin bidin vakfekî îcar dûzan gora xwe çêkirine yani hemû tişt gora xwe ava kirine û ew mesaj jî roj bi roj gav bi gav dixwaze ji civatê re bêje ku ev rejîm hatî guhertin rejîma Mustafa Kemal nemayê gelek suretên Mustafa Kemal berbijêr kiribûn min dît hefta berê belav kiribûn hinek belediyeyên ku destê ew ê dayê destê AKP danî resmên Mustafa Kemal berbijêr kiribûn eger li Kurdistanê li bajarekî yek wisa bikira ew bajar hemû topbaran dikirin lê ji ber ku rîz bû Trabzon bû nizam kî derbû kesî kan dengê xwe bike îcar li wir jî yani bi cüret dixwazin mesaj bidin ji bo civata xwe bêje ku ev rejîm me guhertiye ev rejîma berê nemayê lê tiştê balkêş ew ku dewlet wisa dike yan jî ew kesên ku di desthilatê de wisa dikin lê milletê wî jî hez dikin millet tiştê ku niha çêbûye tevî ku perê wî tuneyê aboriya xirab bûye mala wî tuneyê îşê wî tuneyê karê wî tuneyê zarokê wî nikare here bi ciyekî îş bibîne bi hezara sed hezara üniversite xelas kirine hemû betalin diçin li înşaat kar dikin lê dîsa jî dibe dewleta me ew tiştê ku Erdoğan dike piraniya civatê sedî 35 heta na ew qesdaketî lê sedî 35 hin jî piştgiriya wî dikin mêrik rizî dike mêrik zordestî dike dadgehê xistî destê xwe Mustafa Kemal ji ortê rakirî tiştê nirxên hemû ê Cumhuriyetê ê komara Türkiye ji holê rakiriye lê hîn jî dibêjin tiştê baş dike ew ê Türkiye mezin bike û nizam çi bike yan civatekî gelek esa min wan dîtiye li çi li welat de çi li vir be li Swêd yani dibêjin qenc û xweş dike dibêjin pera dizir bên qenc û xweş dike nizanim ew qas zulmê dike dibê baş dike yani nizanim çima were lê gel wî havî difikirin yani keke brastî evana mesela sekûlarîzm û dadgehên hinek kes karin bêjin ku vana mijarê Türkan dev jê ber dev ji xwe çi dikin bikin lê brastî Kurda jî gelek eleqedar dike Kurd jî pir dîdarin ev kin yani kesên ji xwe ê war pirtir piştgirî didin Erdoğan û ê wekî wî yani nav Kurda de jî edûn xeysan tew ji xwe zêdetirin ji Türkiye yani nav Kurda ê wî havî difikirin kek medî niha li Türkiye dadgeh ji bo Kurda tuneyê hukuk ji bo Kurda tuneyê adalet ji bo Kurda tuneyê na yani qesda min sekûlarizm û ew kêm ew baftar yani ew ya ez li gel teme yani ya na mesela yani bu yer dibin em bêjin ev mehê dahwî mehekî de çi bû heft kesa li malbatekî Kurd kuştin tiştekî nebû serê wî girtin
çون erişi HDP kirin keçkek İzmir'e kuştun tüşteki ne bu? Beri droj panzer dise lavkeki nizam 5 sali 6 sali kuşt tüşteki ne bu? Biz sedan işte bu yeri mesela şen evet Suriye çون malbata var hamiye kuştun nekhoşkhane yek wana birindara kuştun disa tüşteki ne bu? Yani Türkiye dadge hukuk jibo kurdat bu kurdat ne yani? Yani seküler veçiye ne seküler veçiye. Hiç fark yok. Fark yok. Yani ve hatta vek mego mijare megal kim bon mego jrojavaji mijare ki bikram burası mijara ko her per bala mekşant irişa balafren Rusya'yı بسر هيزن شكتارين كو بالتركيا رنا لعفريني إريشي وان كربون أف بالكش بو براستي وهن سياسة مدارين روسيا يجي وتن أفيا وك إيكازة كج تركيا ركود بيت إدي علي كاري ندوان إذا وفانا دفج سوريا بردن همو هيز سوريا دركبن طبي حكومت أنجي رايدارين دولة روسيا تداخویانی ندان وانا سیاست مدارین پارلمانتوی داخویانی موسادان وکی دنجی هن گفتگو دنا برا مسده و رژیم سوریه ده درباست بن کو جبو دستوری و جبو لحف کرنا یکیتیا سوریه ره کی چاوره دیدن لی داخویانی اینکو رژیم سوریه دیدن قد ورخوش ناینج بو کرده یعنی مرد وقتا دبیسه مرد به همه کرد بوارا رونانی چترش وک بری عینی دفکرن دبین یعنی چکی خواه دینن و دوی هاوی دفکرن نقاشك تجي براستی مثلا افغانستان قالوا سوريا ويج امريكا ويج سوريا تركب نكبه او برتين نقاش كرن افجي يعني هرچقاس امريكا دوی ملور بمينجي مظلوم عبدي جي داخو يعني كداكو بو دسلاتاريان نو يا امريكا جا ترامب پرتر دخوازه لسوريا بمينه بفي اويد فان مجارا اگر ام بهدور دشتر diye çalışıyor belki Rojava keke. Ya peşi de em Ali Kurda mesele binerin. Mesela Kurd bu milleteki mezinin Rojava jiyan bejiniz ki 2 milyon Kurd hende. O nade destivanda gurben çektar çebunun nezki 5-6 hazar çektara yuvan hayi ve hamu cihatını perverde kirin be metodin Ameriki yani pır be'evil beqîmetin evivan ve bu xwazı naxwazı hamu tişten ku devru beri Rojava da çed bil Türkiye dikare eriş bike müdahale bike kes nikar denge xu bike Rusya lure cana vekalikariye kurdadaki cana bi Türkarayı cana bin nizamçıyı yani bu Kurda tişteki tüneylur ev tişteku la Afrin'e kiriye problemi Türkiye ve Rusya de mesele nezik buna Amerika ve Türkiye divan mesele de yani mesele çek. Yani kes bejin ku pişti ku Taliban Afganistan'e bicibu pır min viyaj şuravekari Arap bist ve Daesh لسوريا ديسا بهز و امريكا فيا زانه لو ماجي امريكا ويل ورفمينا وبكردارا ديسا لها بر داعش لبر اكبك يعني شر دوام بك قالوا راست يعني دكاره وسبه يعني ها yani 10 sali David medit Daesh çavahat propagandayı fikir و piştiya devleta xudani و işgal kir, Musul işgal kir, nizamkiler Rak'a işgal kir. Ma dit u pişti 10 sal hatin kija nokta ma vuyajit. Yani hamu fiş bud. Sen tişteki tüne bud. Ne? Metoden ku wana bikarhanin
بناوی اسلام بو لی همو متودوان ای روجاوا بو یعنی ل امریکا چه فیر بونه ل انگلتره چه فیر بونه ل فرانسا چه فیر بونه وانا دکرن و او tehlike devam deki yani ortada Kürt nezki 20,000 şehittan yani ev dibêjin belki 11-15,000 nizam çend lê zêdetir e ji ber ku bi 100,000 insan ji warê xwe çêbûn bar kirin bûn penaber Afrîn ji destê me çû girê spî destê me çû hîn jî ne diyarî ku ew ê çi bibe çi nebe ew tehlike ew ê çawa were ew e yani ji bo ya Kürt divê bi xwe peşi peşi yekîtiya xwe biçêkin ev şeş mehe NKS û YPG, YPJ û PYD hev dîtinan dikin ku xwe yek bikin hîn jî yek bûn nebûne Amerîka dixwaze Fransa dixwaze êdin dixwazin lê nikarin Kurda yek bikin û Kurd bi xwe jî bin tehlikê dane nabin yek aynı tiş li Iraqê jî derbas dibe gava dinê me behs kir sedî çel axa Kurdistanê ketî destê dijmin şûna ku bifikirin çawa ev mêvana paşta bigirin rûniştin tiştê nizam behsa tiştê din dikirin yani evana gelek mühimin yani Kurd divê ders bigirin eger ders negirin binê li bakurê me hemû tiştê xwe wenda kir 120 bajarok destê HDP da bû yani îdare wan bi her awayî çi bixwastane werdikirin tenî waliyekî Tirka hebû li wir wekî din tu têkilî û peywendiyê Türk û Kurda li wir nemabû destê wan de hemû tiş çûn her derê kolan û nizam çikirin tiştê ku destê te dayî wana ew kirin hemû çûna ji destê wan de yek belediye tuneyî yek belediye tuneyî aynı tiş dikarî li Rojava bi nav heftek destê wana de hemiya dikarin wenda bikin ji bo ya jî divê yekîtiya xwe pêk bînin piçek aqil bin و او درس بگن تشتی کو بونه جارکتن دکاره بود این تشلی عراقی بود این تشلی روجاوا بود بینه دناف 3 سالا دا ده باجارن باکوری کردستانی والا کرن توپاران کرن انسان کشتن و پشتویا چون آخا کردستان عراقی سدی چل جور برن و پشتویا افرین و نظام کدر işgal کرن وانا همه دناف 5 سالا دا بود ای کرد نجی دبیجن امه چاوا یکتیاب چکن وچا غلطی می نه خلکی باشه که یا براستی مجاره ما بون مجارک ما خوشی هیا او جی orta hafte hat ji Strambej û hunermenda me ya hêja Aynur Doğan Vomex heye li cîhanê Volt Music Expo yani fuara müzîkê ya cîhanî mezintirîn saziya müzîkê ye birastî Vomex hunermenda salê Aynur Doğan hilbijart û sedemê ku Aynur Doğan hilbijart jî ku dibêje ji ber dilsoziya wî ya ji bo parastina kultura Kurdî û Elewîtiyê ye û nûkirina wî û girêdana wî ya bi vê kulturê ji ber vê sedemê û her wiha helwesta wî ya li hember zextên siyasî ku bêdeng maye ji dêvla ku bêdeng maye lê bi stranê xwe bersiva vana daye ji ber vê xelatê dane wê ev jî bûye model ji bo ew stranbêjin ku li hember zexta bisekinin yani wek Aynur Doğan tev bigirin tê çi bêjî ji bo Aynur Doğan kek ya peşi yani ji dil pîroz dikim tiştekî xelatekî gelek giringî ji bo Aynur û ji bo Kurda û ew armanca ku te behs kir ji bo çi dana Aynur dengekî pir xurt e hem wekî awaz yani hem wekî stran awaz lê hem wekî helwestek li hember tiştên li Tirkiye dibin ew bi tweetê xwe bi malpera xwe ya Facebookê û carna bi helwestên xwe yê vekirî li hember wan zordestiya dengê xwe derxistî her hunermend li Tirkiye naknûsa gelek hunermendên
asıl Kurd hene le hinci dibe em Türk'ün yani beriya çend salat dedi hükûmî wê kirin ji bela ku bi Kurdî stran dibêje li İstanbul van li Ankara'yê bû li bar Türkiye barekî yani li dîsa ew bêdeng mabû yani bi stranê xwe wergotiwe zê bersivê xwe werbidir. Yani li Türkiye her car ew tiştê ku hat serê Ahmet Kaya dikarî wer serê hemû hunermendê Kurda. Lê tiştekî hey ku mesela hunermendî jî eger xurt bî di aliyê navnetewî û ew wekî deng û wekî awaz tu xurt bî rejîmekî wekî Türkiye nikare zextê li ser te deyne. Mesela tê bîra te gava piştî ev mesele darbeyê ku dibêjin darbe bû piştî wiya li Yeni Kapî konserekê ew Erdogan û hevalê wî bidane ban sila kirin. Sila hunermendekê ew asıl Türk e. İhtimal yani Yunanî aslî nizanim bes xura dibe Türk. Bu ez nayim û êrî şêwê kirin û xwestin konserê wî tercîha wê nayê yani erê. Bu ez nayim, eyim nayim û qet jî tiştekî nebû. Sanî yani ji ber ku helwestekî xurt nîşanda û hiç ew hiç tu nebû. Yani Aynur jî tîpekî wisa ye ez pîroz dikim ji dil bi rastî dengekî pir xurt e û ji dil pîroz be û helwesta wî jî di ciyê xwe de ye. Kan binerin Aynur ji bo vê çi gotiye kekeya. Okey. Bi rastî piştî ku bîst daxuyanekî di Twitterê de de çi gotiye yek ji gavên herî girîng ên rêvêtiya mina muzîkê bi Vomexê di sala 2006 de dest pê kir. Vomex mezîntirin peşengeha navnetevî ya muzîkiyê ku dilê muzîka cîhanê lê dixe. Min hêjayê xelata hunermendê 2021 dît. Ez rûmetdarim min dixwest ku bextewariya xwe bi we re par vekim. Di Twitterê de vê mesajê weşandiye keya. Hunermend Aynur Doğan. Erê. Bi rastî me dixwestem stranekî programê em hatin dawiya programa xwe me dixwestem bi stranekî Aynur Doğan bidawî bikin. Lê mixabin wek me got hunermendeka hêja ye peymanên wî bi şîrketên muzîkê re gelek kurtin. Hemû stranên wî yên ku di internetê de tên weşandin û xwe stranên wî melodiyên wî hatine telîfkirin. Loma jî me nikarbû em strana wê derxin. Tişkî din bê jî heye keya di dawiya bername. Ez dixwazim gelek spas me nepirsî o te ji bîr kir tu bêjî. Na dixwazim gelek spas ji bo te bikim ji bo çarpel medya û karmendên ku alîkariyê me dikin. Bi rastî tabî gava du kes bin saatekî zêdetir em dipeyivin mijarê me jî pir bûn esasî xwe de. Îro bawerim me rekor şikand diye panorama hefteya herî Kurd me çêkiriye. Ema baş me tiştê ku me xwest em bêjin me hemiya got yani tiştekî nema. Bi rastî ez carva ji hevala re jî dibêjim di nav dema tu tişta şîrovedekî tiştê ku pêwîst tu dibêjî tiştên zêde hewce nake mere bêje fireh bike bike. Saate gelek spas saatekî pir sanî yani gelek spas kir. Gelek spas dikim ji bo hemiya. Baş wek destpêkê de me got sibê bernameya Mahmud Lewendî rûpelek ji dîroka me di saeta Ewropa heşta û ya welat niha de heye ku bi Ferda Cemîloğlu re hevpêvînek çêkiriye berî 10 sala. Ferda Cemîloğlu di vê hevpêvîna xwe de behsa jiyana xwe, malbata xwe, koçbûna wan, çalakiyên xwe, jiyana wê ye li Hewlêrê û bi awayekî pir fireh behsa malbata xwe dike. Ez pêşniyar dikim ku hûn temaşe bikin. Em îro jî hatin dawiya bernamaya xwe heya hefteyekî din bimînin di xêrê û xweşiyê de êvar baş. Êvar baş.